సో ఈనాటి మన నర్సరీ మేళాలో ఒక డిఫరెంట్ ప్రపంచంలో ఉన్నాం. డిఫరెంట్ ప్రపంచం అంటే గార్డెన్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అంటారు కదా. సో గార్డెన్లో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇక ఈ ఐటమ్స్ డెకరేటివ్ వెనక నాకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుంటే గార్డెన్ ఇంకా చక్కగా అందంగా కనిపిస్తుంది. సో అలాగే మనతో పాటు ఉన్నారు గుడ్ నేమ్ షౌమిక్ దాస్. సో స్పెషల్గా బోన్సాయిలో అంటే చెప్పుకోవచ్చు ఆయన నిపుణుడు. Yeah, tell me about this and bonsai and all. So I'm Shomik Das and I'm the bonsai master. I create all those things. Master. Yeah. So this is the tree what you're looking here. It is a wax Malvasia and it is known as a Fukan tea also. This gives flowers and as well as fruits. So age enta dindi? This specimen is somewhere near about 40 years plus. 40 సంవత్సరాలు. And it was this specimen was sold out. Yeah, we put a tag over there. On the first day it was sold out. 40 సంవత్సరాలు. Yeah. So 40 years like Yeah. okay, bonsai. How to create bonsai? Like అది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. It will grow, no? Yeah. How will you modify this as a ground? It's a art. It's a live art. It's a keep on art. It's never ending. So what we do, the basic thing is that we grow the plants, specimens, particular varieties are there, which is suitable for bonsais. We grow them and we make them in a bigger pots. So then we select how much size we need. Then we cut those things. It is first you grow them and then you reduce the size of the plants, and then you reduce the thickness of their root systems. It is time to time you have to prune their root systems to fit them in this pot. Okay. So This is the process. In this, there is a mother root also, and there is everybody knows there are two type of roots in the plants. One is tap root, other is fibrous root. The tap roots hold the plant with the ground. So in pots, you don't require that main tap roots. You cut those tap roots and let the plants grow in the fibrous roots. if you cut the tap root, it will survive or what? Yeah, it is step by step. It is not a single shot. Okay. You have to create those. In 3 to 4 years, you have to 2 inch like that. It's a slow process. After finishing them in this, then you modify those things. Here, this is a finished product, and we have some raw products also. Yeah. So the process you can learn. Yes. So ఇలా రెడీ చేస్తామంటే దాన్ని తల్లి వేరు పిల్ల వేరు ఉంటుంది. పిల్ల వేరు కట్ చేస్తూ ఉండాలి. మరి పిల్ల వేరు కట్ చేస్తే అది ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది అంటే ప్రాసెస్ ఒక 2 ఇంచెస్ దాని గ్రోత్ దాని హెల్త్ని బట్టి 2 ఇంచెస్ అలా చిన్న కట్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా వస్తుంది. సూపర్. సో ఇట్స్ ఆర్ట్ అన్నారు కదా, ఇది ఆర్ట్. It's a live art. Yeah. Whatever any artist make a painting, it's finished. But when you finish this, it's just a beginning of that era. The tree is growing, na? You have to maintain that shape. Yes. Otherwise, it go randomly. Mm-hmm. Whatever the tree that looks the trees in the wild, they grow randomly. Yes. When you prune them, control their girth with the help of wiring and pruning. You know, you go to your hair salons. Yeah. They dress your hair. Yeah. Don't look my hair, sir. It's like the right way. They need maintenance pruning throughout here. Some people create that bonsai like they use some kind of wires and all. It's like so the branches, you see the trunk line, it's like this. These flows can be done only when we do the wiring. I give you an example of a dentist. Whenever you go to the dentist, if your teeth are unbalanced, they put a wire over there and they make the pressures, and after a few years they remove that wire and your teeth became on that shape. The same process we apply here. Okay. We do the wiring, and few of my branches have been wired so that we can bend those things according to our shapes. కరెక్ట్. ఎందుకంటే వైర్ని కట్టిన దాన్ని బట్టి అది ఏ షేప్లో తీసుకోవాలో ఆ షేప్లో వస్తూ ఉంటుంది. సో అండ్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ గార్డెన్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్. This is one part. One part is the bonsai, and then maybe the people who have terrace gardens, lawns, and they want to decorate their verandas and balconies. So we have lot of varieties of those things. These all products are outdoors, and they are washables. Even their colors are fastened. Yes. See this small rabbit. This is hardly a piece of 200 rupees. And anybody can buy those things. సో పీస్ ఆఫ్ 200 రూపీస్. 200 rupees. సూపర్. చూడండి ఎంత రియల్టీగా, చాలా రియల్గా అనిపిస్తూ ఉంది. సో గార్డెన్లో మనం ముందు ఇలా పెట్టుకున్నాము అంటే చక్కగా ఇది నిజంగా మన దగ్గర రాబిట్ వచ్చిందన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో హౌ మెనీ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ డూ యూ హావ్ టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర? We near about more than 1,500 products here. 1500 More than. I brought here near about 1,000 round out, but we can't bring all the thing. I came from throughout New Delhi to here, Vijayawada. We came every year. This is my 5th time we are visiting here. Okay. This nursery mela. And our products, there's a small miniature products are there that you can make your tray gardens, terrariums over that section. Okay. అటు కూడా చిన్న మినియేచర్ అవి కూడా ఉన్నాయి. చాలా మంది పెట్టుకుంటుంటారు. అటు కూడా price start from 10 rupees onwards. సో వెరీ అఫోర్డబుల్ యాక్చువల్గా.
సో మన చిన్న చిన్న పాట్స్లో ఇలాంటి బోన్సాయిల్స్లో చిన్న చిన్న మినియేచర్ అవి పెట్టుకుంటే చాలా సూపర్ Indian and imported pots also. See this pigeon. చూడండి. This is a raisin pigeon. It's hardly cost 300 rupees. సో ఫినిషింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే. It's look real. It's look real. ఫినిషింగ్ అండ్ ఆల్ ఈ లుక్స్ చూసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఒరిజినల్ గా రియల్ గా ఉంది. Even you can focus all those dogs over there, Labrador, Yes. the sleeping dogs, Labrador, oh, everything. Even you see this eagle. Yeah. It's a nature, like actually natural. Natural. Everything we follow the colors combinations, we follow the natural things, so we make those things designs and put the colors according to the nature. బేసిక్లీ ఏదన్నా మనం ఇలాంటి ప్లాట్స్ ఇవి తీసుకుంటే ఈ కళ్ళు మెయిన్, ఈ ఐస్ అనేవి ఎప్పుడు రియలిస్టిక్ గా అనిపిస్తుందో ఇవి మంచిగా అనిపిస్తాయి. సో చూడండి ఎంత రియలిస్టిక్ గా ఉంది. సూపర్ నైస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir. Thank you. It's my pleasure. It's my pleasure. Please. Thank you. సో ఈనాటి మన నర్సరీ మేళాలో మరో స్టాల్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్గా. సరే మాట్లాడదాం. మీ పేరేంటి? నా పేరు ప్రదీప్ అండి. మా కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి ఆన్ క్రాప్ అగ్రో సైన్సెస్. ఓకే. దగ్గర ఏంటంటే అన్ని కూడా ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్ కనబడంగానే చూస్తున్నారు కదా, ఈజీగా తెలిసిపోతూ ఉంది. నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏది కూడా మనం ప్లాస్టిక్ కానీ అలాంటివి యూజ్ చేయము. ఓకే ఫైన్. జూట్ బ్యాగ్స్, స్క్వేర్ బాక్స్, ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ వాడతాం. కావాలి ఇప్పుడు అసలే యాక్చువల్గా పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఈకో ఫ్రెండ్లీ బ్యాగ్సే మెయిన్ ముఖ్యం కాబట్టి. సో ముందుగా ప్రదీప్ గారు దీని గురించి అడుగుతానండి. ఫస్ట్ దీని గురించి చెప్పండి. అంటే మేము పెరట్రుచల్ కార్యక్రమం చేసినప్పుడు చాలా మంది దగ్గర చూసాం ఇది. సో ఇది చూసినప్పుడు అందరూ కూడా ఏంటి బాగుంది అంటారు, కానీ దీని యూజెస్ మీరు క్లియర్గా చెప్పండి, బెనిఫిట్స్ చెప్పండి. ఇది వచ్చేసి మన క్రీపర్స్ కి వాడవుతుంది. మామూలుగా ఏ ప్లాంట్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. దీని ద్వారా బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనకి ప్లాంట్ కి కూల్నెస్ ఉంటుంది. సమ్మర్ లో మొక్కలు చాలా చనిపోతాయి. ఇలాంటి దాంట్లో వాడితే ఏంటంటే ఇంకా గ్రోతింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, కూల్నెస్ ఉంటుంది ప్లాంట్ కి. ఇప్పుడు మనం సమ్మర్ లో టూర్స్ ఎక్కువ వెళ్తారు సార్, ఇంట్లో పెట్టుకున్న మొక్కలు అన్ని చనిపోతాయి. ఒక 1 వీక్ అయితే బతకాయి వాటర్ లేకపోతే. దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం వాటర్ పోస్తే ఇది 1 లీటర్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. 1 లీటర్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఇంకోటి రూట్స్ కి కూడా కూల్నెస్ ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ సాయిల్ పాట్ మిక్స్ అలాంటిది వేసుకుంటే ఏంటంటే రూట్ కి కూల్నెస్ ఉంటుంది, హెల్తీగా గ్రోత్ వస్తుంది. ప్లాస్టిక్ పాట్ కంటే ఇందులో గ్రోతింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మాయిశ్చర్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది, మాయిశ్చర్ లేకుండా ఉండదు కాబట్టి ఇక మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా చాలా మంది. చూడండి ఇది టోటల్గా మంచి కోకోపిట్ కనిపిస్తుంది కదా పీసు. సో ఈ పీస్లోనే మనకి చాలా మంచి కూల్నెస్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో క్రీపర్స్ అయినా లేకపోతే నార్మల్ మొక్కలు కూడా పెట్టు, నార్మల్ ఏ మొక్కలైనా పెట్టవచ్చు. క్రీపర్స్ ఏంటంటే ఇంకా లుక్ అనేది బాగుంటుంది. అది క్రీపర్స్ ఏంటంటే మంచిగా ఇట్లా హ్యాంగింగ్ లా కిందికి వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది. 1 లీటర్ ఆయిల్ అబ్జర్వ్ 1 లీటర్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. 1 లీటర్ వాటర్ కూడా ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే సాయిల్ డ్రై అవుతుందో మళ్ళీ మాయిశ్చరైజ్ అవుతుంది లోపలికి, మళ్ళీ ఇన్సైడ్. సో సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఉన్నంత సేపు పర్లేదు, ఎప్పుడైతే డ్రై అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లోంచి తీసేసుకుంటూ ఉంటుంది. దీని లైఫ్ వచ్చేసి 3 years ఉంటుంది సార్. మనం రఫ్లీ ఎలా యూజ్ చేసినా కూడా 3 years అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో బేసిక్ గా హ్యాంగ్ చేసేస్తాం, పెద్ద టచ్ చేయం కాబట్టి ఇక ఇంకెక్కువ కూడా రావచ్చు, ఎక్కువ కూడా వస్తుంది. స్పెషల్లీ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాను సార్. స్పెషల్లీ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 22 ఎగ్జిబిషన్స్ కండక్ట్ చేశాను. టోటల్లీ 22 ఎగ్జిబిషన్స్ లో మనది ఉంటుంది. నియర్లీ 10 years నుంచి నేను ఇంట్లో వాడుతున్నాను. నేను నెక్స్ట్ టైం కూడా ఫోటో పెడతాను. 12 years నుంచి వాడుతున్నా ఇంట్లో. ఇప్పటికి నీట్ గా అలానే ఉంది. సూపర్. సో ఇది మొత్తం కూడా ఇలా తీసుకెళ్లి డైరెక్ట్ ఇందులో మనం సాయిల్ లైట్ వెయిట్ సాయిల్ ఏదైనా వేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ గా వస్తుంది బేసిక్ గా. అండ్ ఈ సమ్మర్ లో ఇట్లాంటివి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే సమ్మర్ లో హెల్తీగా మామూలు ఇంట్లో ఉంటే సమ్మర్ లో డైలీ ట్వైస్ మనం వాటర్ ఇవ్వాలి చెట్లకి, డైరెక్ట్ గా సన్ లైట్ ఉంటే కనుక. ఇది 1 ఇస్తే చాలు సార్, 1 ఇస్తే సరిపోతుంది. అండ్ మనం బయటకు వెళ్తున్నా కానీ కొద్దిగా మనం ఒక 2-3 days ఆర్ 1 week వెళ్ళినా సరే కొద్దిగా 1 liter వాటర్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి సేఫ్, టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఇంకోటి కూడా బెనిఫిట్ ఉంది సార్. ప్లాస్టిక్ పాట్ లో హెవీ వాటరింగ్ చేస్తే ఏంటంటే రూట్లు కుళ్ళిపోవడం అలా జరుగుతుంది. హెవీ వాటరింగ్ చేయడం రాని వాళ్ళకి. ఇందులో హెవీ వాటర్ కూడా వేసిన ఏమవుతుందంటే ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఎక్సెస్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్లాంట్ కి రూట్స్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కరెక్ట్. ప్లాస్టిక్ ఏంటంటే మనము వాటర్ ఎక్సెస్ ఇస్తే అది ఎటు పోవాలో తెలియదు.
అంటే డ్రైన్ బాగుంటే ఒక్కోసారి వెళ్ళిపోతుంది, లేదంటే కొన్ని స్టాగ్నేట్ అయి ఉంటుంది, అది మొక్కలు ఏంటి రూట్స్ కుళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇదేంటి ఎక్సెస్ వాటర్ ని ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి దీనివల్ల. సూపర్. ఇంకోటి ఇక్కడ మొక్కలు పెంచని వాళ్ళు కూడా దీంతో ఈజీగా పెంచవచ్చు. అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా పెంచవచ్చు. సో ఇవేంటండి స్పెషల్ గా? సేమ్ థింగ్ ఇది ప్లాస్టిక్ లో గ్రో బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అవును. ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఈకో ఫ్రెండ్లీగా జూట్ లో గ్రో బ్యాగ్స్ తీసాం. ఓకే. ఇలా డైరెక్ట్ ఇలా చేసేసి ఇందులో రెడ్ సాయిల్ వేసుకోవచ్చు, లైట్ వెయిట్ సాయిల్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. రెడ్ సాయిల్ వేస్తే మీకు 3 years లైఫ్ ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ సాయిల్ కోకోపీట్ అలా వర్మి కంపోస్ట్ ఏదైనా వేస్తే మీకు 5 years ఉంటుంది. ఓకే. సో ఏంటంటే జనపనార అయితే ఏంటంటే జనపనారా సార్? ఓకే, ఫైన్. ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందండి కింద కూడా. క్వాలిటీ అనేది గుడ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. సూపర్ క్వాలిటీ, చాలా. చూడండి మీకు థిక్నెస్ చూడండి ఎంత తెలుస్తుంది ఈజీగా. ఇది కస్టమర్స్ కి కూడా మనకు తెలియాలని ఎగ్జిబిషన్ లో మనం స్పెషల్ ఆఫర్ పెట్టాం సార్. చూపిస్తాను. ఈచ్ పీస్ మనము 160 రూపీస్ అమ్మాము ఇంతకుముందు. ఓకే. మన షాప్ లో కూడా బయట కూడా 160 రూపీస్ ఈచ్ అమ్ముతాం. ఇక్కడ 500 కి 6 pieces ఇస్తున్నాం మనం. 500 కి 6 pieces బెనిఫిట్. రైట్. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు ఎండాకాలం బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఎండాకాలం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. రైట్. అంటే ఇంతకుముందు మనకి గ్రీన్ కలర్ గ్రో బ్యాగ్స్ అవి ఉండేవి, కాకపోతే ప్లాస్టిక్ కాకుండా ఈకో ఫ్రెండ్లీగా మనం ఇలా జూట్ లో తీసాం. చాలా మంది ప్లాస్టిక్ ఇంట్లో ఉంది మాకు కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇది ది బెస్ట్. చూడండి కస్టమర్ కి అవేర్నెస్ కూడా బాగా వచ్చింది. ఇలా పెట్టుకోవచ్చండి సింపుల్ గా. ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. లైట్ డైరెక్ట్ సాయిల్ వేసి పెట్టేయచ్చు. రైట్. ఇంట్లో చిన్నవి కూడా పెట్టారా మీరు? ఓకే. చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నైస్. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు సార్. ఓకే. రైట్. కరెక్ట్. మీరు అన్నది పిల్లలు గిఫ్టింగ్ పర్పస్ అలా లైక్ చేస్తారు. బర్త్డే గిఫ్ట్స్ కి అలా మనం ఏదో ఇచ్చే వాళ్ళు ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్లాంట్, ఒక తులసి మొక్క అలా పెట్టిస్తే ఈకో ఫ్రెండ్లీ బాగుంటుంది. గిఫ్ట్ల కంటే కూడా పిల్లలకి ఇలాంటివి చూడడానికి కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉందండి. ఇప్పటి వరకు చాలా చిన్న పాట్స్ చూసాము, సెరామిక్ పాట్స్ చూసాము, ప్లాస్టిక్ చూసాం, కానీ ఫస్ట్ ఇలాంటివి చాలా ఇది తులసి ప్లాంట్ పెట్టి ఇస్తే కూడా 50 రూపీస్ కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ అవ్వదు ఒక్క దాంట్లో. ఈజీ గిఫ్టింగ్ కి ఇవ్వచ్చు. ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్, అవేర్నెస్ ఉంటుంది పిల్లలకు కూడా. మనం అవేర్నెస్ చేసినట్టుంది ప్లాస్టిక్ వాడొద్దు అన్నది. పిల్లలకు కూడా ఒక అవగాహన, మన పిల్లలు కూడా నేచర్ని అలాగే గ్రీనరీ స్ప్రెడ్ చేయడానికి చిన్నగా స్టెప్స్ స్టార్ట్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది. మనకి కొన్ని స్కూల్స్ కూడా గిఫ్టింగ్ గురించి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి సార్. ఇలా చిన్నవి గిఫ్టింగ్ గురించి మనకి స్పెషల్లీ ఆర్డర్ వస్తున్నాయి. ఇలా 50 రూపీస్ కి తులసి ప్లాంట్ తో మేము చేసి ఇస్తున్నాం. 50 రూపీస్ ప్లాంట్ పెట్టి తులసి ప్లాంట్ తో 50 రూపీస్ ఇచ్చి ఇస్తున్నాం. 1000 pieces 1500 pieces స్కూల్ నుంచి ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి మనకి. సూపర్, చాలా బాగుంది యాక్చువల్ గా కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇంకా మీ దగ్గర ఇంకేమున్నాయి? ఇవే కాకుండా సీడ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీ దగ్గర? సీడ్స్ ఉంటాయి సార్. ఓకే, సీడ్స్ కూడా మీరు సెల్ చేస్తారు. మన ఏంటంటే అన్ని ఓపెన్ పాలినేటెడ్ సీడ్స్, నాట్ వెరైటీ ఓపెన్ ఆర్గానిక్ అన్నాను. ఎందుకంటే ల్యాండ్ లో ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ అనేది లేదు సార్, టోటల్లీ కెమికల్ మనం వాడేదాన్ని. అందుకని మనం ఏంటంటే ఓపెన్ పాలినేటెడ్ సీడ్స్ వాడుతున్నాం. ఓకే. కెమికల్ తో కాకుండా నార్మల్ గా పండించినాయి, మనం కెమికల్ వాడకుండా పండించినాయి. ఓకే. ఒక ఆర్గానిక్ అని కాకుండా, అంటే ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఆర్గానిక్ అని చెప్పలేము. నాట్ వెరైటీ సీడ్స్ అయితే మనం అమ్ముతున్నాం. ఓపెన్ పాలినేటెడ్ సీడ్స్. ఓపెన్ పాలినేటెడ్ సీడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే, అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ సీడ్స్ కి నార్మల్గా ఏంటంటే మనం అదర్ కంపెనీని మనం కంపేర్ చేసి మాట్లాడట్లేదు సార్. మనది ఏంటంటే కెమికల్ బేస్ చేయకుండా మనం పండిస్తాం. ఇది ల్యాండ్ లో నాటు వెరైటీ ఇస్తాం కస్టమర్స్. అది ఓకే. అంటే ఇక ల్యాండ్ ని మనం ఏం చేయలేం, కానీ అది పెరిగే క్రమంలో ఏం మొక్కలకి ఏం పెస్టిసైడ్స్ లాంటివి కొట్టకుండా మనం ట్రై చేస్తున్నాం. ఫ్యూచర్ లో చెప్పలేము ఆర్గానిక్ వస్తుండొచ్చు, ఇప్పుడైతే మనకు ఆర్గానిక్ రావట్లేదు ఇంకా. ఓకే. సూపర్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో నర్సరీ మేళాలో ఇంకో శామ్స్ గార్డెన్ దగ్గర ఉన్నాం. సో వీళ్ళ ప్రత్యేకత ఏంటి కనుక్కుందాం. సో మీ పేరండి? నా పేరు ప్రసాద్ సార్. ఓకే. మీ పేరండి? సమన్విత సార్. ఓకే, సమన్విత గారు. సో మీ పేరు మీద శామ్సా? yes sir. ఓకే, ఫైన్ అండి. సో ఏంటండి మీ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఇక్కడ? యాక్చువల్లీ సార్ మేము 2020లో స్టార్ట్ చేసాము. 2020 టెర్రస్ గార్డెన్ ఉంది నాకు. సో చాలా మంది రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ విత్తనాలు వాడుతుంటారు కదా, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము నాటు విత్తనాలని జనాలకి ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కోసం నాటు విత్తనాలని చూస్ చేసుకున్నాము. మంచి జర్మినేషన్ ఉంటుంది సార్. అండ్ మన 4 fathers తిన్న ఏదైతే ఫుడ్ ఉందో ఆ సీడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తూ వచ్చాం. 30 seeds నుంచి మొదలుకుని 150 దాకా ఇప్పుడు మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. సో అంటే ఇప్పుడు నాటు విత్తనాలు మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలండి? ఇప్పుడు బయట అందరు విత్తనాలు హైబ్రిడ్ ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ కలర్ కోటింగ్ ఉంటుంది, మన నాటు విత్తనాలకి కలర్ కోటింగ్ ఉండదు. మేము అక్కడ కొన్ని మహారాష్ట్ర ప్లస్ కర్ణాటక ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి కొన్ని సహజ సీడ్స్ అనే అదొక పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ఓన్లీ నేటివ్ వెరైటీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు వాళ్ళు. అక్కడ వెళ్ళి చూసాం, అక్కడ అంతా చూసిన తర్వాత
తర్వాత ఫార్మర్స్ ని కనుక్కున్న తర్వాత ఫైనల్ గా మేము ఇవి ఇంట్రడ్యూస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం. అక్కడ కలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తారు వాటిని. ఇక్కడ డెవలప్ మనం ఏం చేయము, అక్కడ నుంచి అవి అంత బల్క్ లో ఉంటది అది. బల్క్ లో తీసుకొని ఇక్కడ మనం సేల్ చేస్తాం వెబ్సైట్ త్రో. మన దగ్గర 130+ వెరైటీ సీడ్స్, గ్రో బ్యాగ్స్, బయో ఫర్టిలైజర్స్ లైక్ వ్యామ్, సూడోమోనాస్, ట్రైకోడర్మా ఇవన్నీ అందిస్తున్నాం అన్నట్టు. సూపర్ అండి. సో మరి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇన్ని రకాల ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆర్గానిక్ గానే మీ ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడు అంటే మీకు పైన టెర్రస్ గార్డెన్ ఉండింది అని చెప్పారు కదా, సో ఫస్ట్ ఏ మొక్కతో స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు? నేను ఫస్ట్ ఆకుకూరలతోనే మొదలు పెట్టాను సార్. సూపర్, వెరీ గుడ్. అంటే ఒక గార్డెనర్ కి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చేది ఆకుకూరలే. సో ఆకుకూరలతోనే మొదలు పెట్టాను, ఎందుకంటే ఆకుకూరలు త్వరగా వస్తాయి, రిస్క్ లేకుండా వస్తాయని. లో మెయింటెనెన్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఆకుకూరలతో స్టార్ట్ చేస్తే ఏంటంటే అది కొద్దిగా చిన్న జర్మినేట్ అవ్వగానే మనం పెద్ద గార్డెన్, మనం ఒక గార్డెనర్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. బ్యాక్ స్టెప్ అయ్యాం, వేరే మొక్కలే టైం పడుతుంది. సో ఆకుకూరలతో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆకుకూరలతో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్లోగా వంకాయలు, మిర్చి అలా స్టార్ట్ చేశాను. చాలా పెంచాం, చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి సార్ మనకు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. సో ఎట్లా అట్లా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఇబ్బంది ఫస్ట్ అంటే అనిపించింది, రిస్క్ అనిపించింది, బట్ ఇంకా ప్రేమతో ఇంకా అట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక కుడితో స్టార్ట్ అయితే 10 కాస్త 20 కాస్త 30 అవుతాయి అట్లా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు స్టాల్ కోసం తెచ్చారా? ఎస్ సార్, స్టాల్ కోసం తెచ్చాము. అండ్ మనకి అంటే ఓన్లీ గ్రో బ్యాగ్స్ అవే అని కాదు, నేచర్ లవర్స్ ఉన్నారు. సో ఆ నేచర్ లవర్స్ కి ఖచ్చితంగా ఫ్లవర్స్ ఇష్టం. వాటి బేస్ మీద నేను సీజనల్ ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ అరేంజ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర న్యాచురల్ మీరు చాలా ఆర్గానిక్ గా ఫార్మ్ చేస్తా అంటున్నారు, అంటే మీ సాయిల్ లో ఎర్త్ వామ్స్ అవన్నీ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఇక్కడ తీసుకురాలేను, ఎందుకంటే వెయిట్ ప్రాబ్లం, కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం. ఆన్లైన్ లో వెబ్సైట్ లో ప్రతి ఒక్కరికి మామూలు వర్మి కంపోస్ట్ అంటే ఏదో అట్లా కాకుండా విత్ లైవ్ ఎర్త్ వామ్స్ ఉంటాయి మన వర్మి కంపోస్ట్ లో. మేడం అన్ని స్టాల్స్ కంటే ఇక్కడ ఈ స్టాల్లో చాలా మంది ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఏంటిది? ఇక్కడ హెచ్ఎండిఏ వాళ్ళు ఫ్రీ ప్లాంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారండి త్రూ సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్స్ గ్రూప్. అంటే ఇది ఒక లైక్ ఆల్మోస్ట్ 7,000 మెంబర్స్ ఉన్న గ్రూప్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్గా పెట్టి ప్లాంట్స్ మొక్కలన్నిటి పెంచడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్స్ అంటే ఇది స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని సంవత్సరాలు? చాలా ఏళ్ళైంది, ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. ఎందుకంటే మేము పెరటోచిల్ హర్కర్ గారు ఆయన ఫౌండర్, మేడం సరోజ గారిని ఆవిడ మొత్తం చూసుకుంటారు ఈ ఆర్గనైజేషన్. సో మీరు ఎవ్రీ నర్సరీ మేళాలో మేము పెరటోచిల్ కార్యక్రమంలో వచ్చినప్పుడు సిటీ టెర్రస్ గార్డెన్ కంపల్సరీ ఒక స్టాల్ ఉంటుంది, అందరికీ ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తారు. అండ్ స్పెషల్గా మీరే ఒక గార్డెన్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి లాస్ట్ టైం కూడా చాలా మొక్కలు పంపిణీ చేస్తారు. అవునవును. సో మరి ఇన్ని మొక్కలు పంపిణీ చేస్తూ ఉంటారు, ఇదంతా ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? సార్ మేడం కలిసి ప్రొక్యూర్ చేస్తారండి డిఫరెంట్ వెండర్స్ నుంచి ఎట్ ద లో కాస్ట్. వెరీ లో కాస్ట్లో గుడ్ శాంప్లింగ్స్, వెరీ హెల్దీ శాంప్లింగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. మినిమం ప్రైస్లో ఒక్కోసారి సేల్ చేస్తారు, ఒక్కొక్కసారి ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే తీసుకునే వాళ్ళు అంత జాగ్రత్తగా చూస్తారా? అది చూడాలనే మా ఆశ. సో ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ మెంబర్స్ వాళ్ళ లోగో ఇది ఉంటుందండి, స్లోగన్, మీరు పెంచిందే మీరు తినండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్ హెచ్ఎండిఏ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్ వాళ్ళు. సో ఎక్కడైనా సరే నర్సరీ మేళా జరిగినప్పుడు మనకి బేసిక్గా ఇలాంటి ప్లాంట్స్ తీసుకొచ్చి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా అందరికీ అంతే జాగ్రత్తగా మొక్కల్ని పెంచితే సిటీ మొత్తం గ్రీనరీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సిటీలో మనకి ప్లేస్ లేదు పెట్టుకోవడానికి, చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది. అట్లా సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ మీద గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇటువంటి ప్లాంట్స్ అన్ని చేస్తారు. కాబట్టి టెర్రస్ మీద చక్కగా గ్రీనరీ పెంచుకోవాలి. అంటే చూసారు కదా, ఈట్ వాట్ యు గ్రో, మీరు ఏదైతే పండిస్తారో అదే తినండి అని. ఎందుకంటే బయట కెమికల్స్ ఎక్కువైపోయాయి కాబట్టి మీరు ఏదైతే దగ్గర పండించుకుంటారో అదే తినండి అన్న ఒక స్లోగన్ తోటి సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్ స్టార్ట్ అయింది. సో చాలామంది ఇందులో మెంబర్స్ ఉన్నారు, 7,000 పైన ఉన్నారు. సో దీంట్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా, మొక్కకి ఏదైనా చీడపీడ వచ్చినా ఏం చేయాలంటే కూడా దాంట్లో ఆన్సర్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బిజియెస్ట్ స్టాల్ ఇన్ దిస్ నర్సరీ మేళా.